Hi guys, I hope everyone is doing good. Today I'm coming up with 24th set of vocabulary. Kindly watch the video until the end because I have given some examples for you. Let's start with the first word, alley. Alley. It's not alley, it's alley. It's a noun meaning கட்டடங்களுக்கு இடையே உள்ள குறுகலான வழி அதாவது சந்து. First example, if you cross Sakti medical shop, there will be an alley on your right. You have to come along that alley to reach my home. If you cross Sakti medical shop, there will be an alley on your right. நீங்கள் வந்து சக்தி மெடிக்கல் ஷாப்பை கடந்து வந்தீங்கன்னா உங்களோட ரைட் சைடில் ஒரு சந்து இருக்கும். யூ ஹாவ் டு கம் அலாங் தட் alley டு ரீச் மை ஹோம். யூ ஹாவ் டு கம் அலாங் தட் alley. நீங்கள் வந்து அந்த சந்து வழியாக தான் என் வீட்டுக்கு நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு அர்த்தம். செகண்ட் ஒன், in your area there are many alleys. In your area there are many alleys. அதாவது உங்கள் ஏரியாவில் நிறைய சந்துகள் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். Second one, camouflage. Camouflage. We can use this word as a noun and a verb too. ஆக்சுவலி இந்த வேர்ட் நவுனாக ஆக்ட் ஆகும்போது மீனிங் என்னன்னா ஒருமறைப்பு பொருள்கள் அல்லது வண்ணங்கள். லைக் சோல்ஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஃபாரஸ்ட்ல. ஸோ எங்கே அவங்க வந்து எனிமையை ஃபைண்ட் பண்ண போகிறாங்களோ ஸோ அந்த இடத்து பேஸ் பண்ண மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து காஸ்டியூம் சம்திங் எல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ அதுதான் camouflage அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். when it comes to verb, நீங்கள் வேர்பை இதை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதனோட அர்த்தம் என்னவா இருக்குன்னா எளிதில் கண்டறிய முடியாதவாறு சுற்றுச்சூழல்களோடு ஒத்தமையும் பாங்கு அல்லது மறைத்தல் எதாவது வந்து மறைக்கிறதையும் camouflage அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், we must buy 5 camouflage shirts for the school drama. We must buy 5 camouflage shirts for the school drama. நாம கண்டிப்பாக ஸ்கூல் ட்ராமாவுக்கு 5 camouflage shirts வந்து வாங்கணும். Second one, army people mostly wear camouflage shirts. Army people mostly wear camouflage shirts. Army people வந்து mostly பெரும்பாலும் வந்து camouflage shirts தான் யூஸ் பண்றாங்க, which means wear பண்றாங்க, அணிந்து கொள்றாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். Third example, the soldiers had camouflaged themselves so effectively while approaching terrorists. The soldiers had camouflaged themselves so effectively while approaching terrorists. அதாவது சோல்ஜர்ஸ் வந்து பயங்கரவாதிகளை அணுகும் பொழுது ரொம்ப திறம்பட தங்களை மறைத்து கொண்டார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். Fourth example, we need to camouflage these guns. We need to camouflage these guns. நாம வந்து இந்த கன்ஸ் எல்லாத்தையும் மறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம். Third one, banish. Banish. It's a verb meaning பெரும்பாலும் தண்டனையாக குறிப்பாக நாட்டை விட்டு வெளியே அனுப்புதல், நாடு கடத்துதல். First example, please don't kill me, banish me. Please don't kill me, banish me. தயவு செஞ்சு என்ன கொல்லாதீங்க, என்னை வந்து நாடு கடத்திடுங்க, என்னை வந்து விரட்டி விட்டுருங்க அப்படி அர்த்தம். Second example, I know they want to banish her from the sport. I know they want to banish her from the sport. அவங்க அவளை விளையாட்டுல இருந்து வெளியே அனுப்பணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். Fourth one, lightning strike. Lightning strike. It's a noun meaning மின்னல் தாக்குதல். First example, in Chennai, the fire was caused because of a lightning strike in which 3 people were killed. In Chennai, the fire was caused because of a lightning strike in which 3 people were killed. சென்னையில் மின்னல் தாக்கியதால் தீ விபத்து ஏற்பட்டு 3 பேர் பலியாகினர். Second example, Bihar is one of the most vulnerable states to lightning strikes. Bihar is one of the most vulnerable states to lightning strikes. மின்னல் தாக்குதல்களால் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடிய மாநிலங்களில் பீகாரும் ஒன்றாகும். Fifth one, lightning rod. Lightning rod. It's a noun meaning இடிதாங்கி. First example, a lightning rod protects a house or building
from a direct lightning strike or a lightning initiated fire. A lightning rod protects a house or building from a direct lightning strike or a lightning initiated fire. அதாவது இடிதாங்கிங்கிறது வந்து ஒரு வீட்டையோ இல்லை ஒரு பில்டிங்கையோ நேரடி மின்னல் தாக்குதலிலிருந்து அல்லது மின்னலால் தூண்டப்பட்ட தீயிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. Second example, during storms, the lightning rod would attract lightning. During storms, the lightning rod would attract lightning. அதாவது புயல்களின் பொழுது அந்த இடிதாங்கி அந்த மின்னல் கம்பி வந்து மின்னலை அட்ராக்ட் பண்ணும், which means ஈர்க்கும். A wire attached to the rod would lead the lightning harmlessly into the ground. A wire attached to the rod, அதாவது அந்த ராடோட அந்த கம்பியினுடைய இணைக்கப்பட்ட அந்த வயர் வந்து would lead the lightning harmlessly into the ground. அப்படின்னா அந்த மின்னலை பாதிப்பின்றி கிரவுண்டுக்கு எடுத்து செல்லும், நிலத்திற்கு எடுத்து செல்லும் அப்படின்னு அர்த்தம். Sixth one, electrocute. Electrocute. It's a verb meaning ஒருவரின் உடலில் மின்சாரத்தை செலுத்தி கொள்வது. ஆக்சிடென்டலாக நடந்தாலும் அதை நம்ம electrocute அப்படிதான் நம்ம சொல்வோம். First example, he was electrocuted when he touched the wires with a wet hand. He was electrocuted when he touched the wires with a wet hand. அவர் அந்த வயர்ஸை வந்து ஈரக்கையினால் தொட்ட போது மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தார். Second example, some people say Mr. John was electrocuted, but some people say his brothers slew him. So we have to find the truth. Some people say Mr. John was electrocuted. சில பேர் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மிஸ்டர் ஜான் வந்து மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் சம் பீப்புள் சே ஹிஸ் பிரதர்ஸ் ஸ்லூ ஹிம். ஆனால் இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவருடைய அதாவது மிஸ்டர் ஜானுடைய பிரதர்ஸ் வந்து அவரை கொன்னுட்டதா சொல்றாங்க. ஸோ we have to find the truth. அதனால நாம உண்மையை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். Seventh one, sabotage. Sabotage. It's not sabotage, it's sabotage. We can use this word as a noun and a verb too. ஆக்சுவலி நவுனாக ஆக்ட் ஆகும்போது என்ன அர்த்தம்னா நாச வேலை அப்படின்னு அர்த்தம். இதுவே வேர்பாக ஆக்ட் ஆச்சுன்னா மீனிங் வந்து எதிரி அல்லது போட்டியாளரின் வெற்றியை தடுப்பதற்காக உபகரணங்கள், ஆயுதங்கள் அல்லது கட்டிடங்களை சேதப்படுத்துதல் அல்லது அழித்தல். Another meaning, ஒரு திட்டம் அல்லது செயலின் வெற்றியை வேண்டுமென்றே தடுத்தல். First example, to attain the throne, he had done many sabotage things. He was a cold-blooded person. To attain the throne, he had done many sabotage things. அதாவது அரியணையை அடைவதற்காக அவர் வந்து நிறைய நாச வேலைகளை செய்திருந்தார். He was a cold-blooded person. அவர் வந்து ஒரு இரக்கமற்ற கொடூரமான ஒரு பர்சனா இருந்தாரு. Second example, if you do any sabotage to win this game, then you won't be a winner. You would be a loser forever. If you do any sabotage to win this game, இந்த கேமை வின் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேமில் நீங்கள் வின் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு நாச வேலை செஞ்சீங்க அப்படின்னா then you won't be a winner. அப்படின்னா நீங்கள் வின்னராக இருக்க மாட்டீங்க. You would be a loser forever. நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு லூசராக தான் இருப்பீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். So in these two examples, I have used sabotage as noun. Third example, before the police noticed, the rebels had sabotaged patrol vehicles. Before the police noticed, the rebels had sabotaged patrol vehicles. Actually, it's not patrol, it is patrol. Patrolனா ரோந்துன்னு அர்த்தம். அப்போ patrol vehicles அப்படின்னா என்னன்னா ரோந்து வாகனங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ போலீஸ் நோட்டீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து ரோந்து வாகனங்களை சேதப்படுத்தி இருந்தார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். Fourth example, this was a deliberate attempt to sabotage his concentration in the competition. This was a deliberate attempt to sabotage his concentration in the competition. அதாவது இது வேண்டுமென்றே போட்டியில் அவருடைய கவனத்தை நாசப்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சியாகும் அப்படின்னு அர்த்தம். Eighth one, flag. Flag. It's a noun meaning விமர்சனம், கண்டனம். First example, she got more flags because of her weird costume. She got more flags because of her weird costume.
அவளுடைய வித்தியாசமான உடையின் காரணமாக அவளுக்கு நிறைய கண்டனங்கள் விமர்சனங்கள் வந்தது கிடைத்தது. Second example, we should not fear the flags of idle persons. We should not fear the flags of idle persons. ஐடல் அப்படின்னா என்னன்னா சோம்பேறித்தனமாக வேலையே இல்லாமல் லேசியாக இருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன்ஸோட விமர்சனங்கள் வசைகள் கண்டனங்களுக்கெல்லாம் நாம பயப்படக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம். Ninth one, flake. Flake. We can use this word as a noun and a verb too. Meaning, ஒரு சிறிய தட்டையான மெல்லிய துண்டு, குறிப்பாக ஒரு பெரிய துண்டிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட ஒன்று. Another meaning, ஒன்றின் சிறு மெல்லிய பகுதி. இனுக்கு, சீவல் அப்படிலாம் நம்ம சொல்லலாம். சப்போஸ் இது வேர்பா ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அதனோட அர்த்தம் என்னன்னா துணுக்கு துணுக்காக அல்லது அடையடையாக பிரிந்து வருதல் அல்லது விழுதல். லைக் இப்போ பெயிண்ட் எல்லாம் உறிஞ்சு வரும் இல்லையா, ஸோ அந்த உறிஞ்சு வர அந்த சின்ன சின்ன பீசஸை நம்ம ஃப்ளேக் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், I have seen snowflakes in Germany. I have seen snowflakes in Germany. ஆக்சுவலி snowflake அப்படின்னா என்னன்னா பனியினுடைய ஒரு சிறு துளி, அதுதான் நம்ம snowflake அப்படின்னு சொல்வோம். ப்ளூரலாக நம்ம snowflakes அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ஐ ஹவ் சீன் ஸ்னோஃப்ளேக்ஸ் இன் ஜெர்மனினா நான் ஜெர்மனியில் பனித்துளிகளை பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள், ஐ நீட் அ ஃப்ளேக் ஆஃப் கரி லீவ்ஸ் அண்ட் சம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் டு மேக் ரசம். ஐ நீட் அ ஃப்ளேக் ஆஃப் கரி லீவ்ஸ் அண்ட் சம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் டு மேக் ரசம். ஆக்சுவலி எனக்கு ரசம் மேக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலைகளும் ஒரு இனுக்கு கருவேப்பிலை இலைகளும் தேவை அப்படின்னு அர்த்தம். Third example, superficial layers of sores will flake off automatically if you apply this ointment regularly. Otherwise, a pus will form. Superficial layers of sores will flake off automatically if you apply this ointment regularly. நீங்க இந்த ஆயின்மெண்ட்டை தொடர்ந்து தடவி வந்தீங்க அப்படின்னா புண்களினுடைய மேலோட்டமான அந்த அடுக்குகள் தானாகவே உதிர்ந்துவிடும். அதர்வைஸ் அப்படி இல்லைன்னா அப்பஸ் வெல் ஃபார்ம், அதாவது ஒரு சீல் உருவாகும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள், ஆர் லிவிங் ரூம் பெயிண்ட் இஸ் ஃப்ளேக்கிங். ஆர் லிவிங் ரூம் பெயிண்ட் இஸ் ஃப்ளேக்கிங், அதாவது எங்களுடைய அந்த ஹாலில் இருக்கக்கூடிய வால் பெயிண்டிங் உரிந்து வருகிறது அப்படின்னு அர்த்தம். 10th one, imp. Imp. It's a noun meaning சிறு பிசாசு, குட்டிச்சாத்தான். Another meaning, குறும்புக்கார குழந்தையும் கூட இம்புன்னு சொல்லுவாங்க. First example, her son is an imp. He always breaks something whenever he comes to my home. Her son is an imp. He always breaks something whenever he comes to my home. அவளோட பையன் ஒரு குட்டிச்சாத்தான். அவன் எப்பெல்லாம் என் வீட்டுக்கு வரானோ அப்பெல்லாம் எப்பவுமே எதையாவது உடைக்கிறான். Second example, I have seen imps in movies only. I have seen imps in movies only. நான் குட்டிச்சாத்தான்களை படங்கள்ல மட்டும்தான் பார்த்துருக்கேன். That's it guys. With this we shall wind up this video. I hope you will like it. If you like this video, kindly give a thumbs up and subscribe to my channel for more videos. And my kind request that learn something new daily, because it will surely help you to improve your communication skill. Thank you all.